ਅੱਜ मैं तुहानूं एक बड़े ही ज़हीन ते अकलमंद बादशाह की गल सुनाना। बादशाह के दरबार च एक सवाली आया, आके कहंदा बादशाह सलामत, मैं लुटिया गया, मेरा कख नहीं रहा, मैं उजड़ गया। बादशाह सलामत, मेरा मुकदमा सुनो, बादशाह जी मेरा मुकदमा सुनो, मैं लुटिया गया, बादशाह जी मैं लुटिया गया। बादशाह कहंदा मैं तेरी आहू बखार सुन के बड़ा बेकरार हाँ, बोल मैं तेरा मुकदमा सुनने वास्ते तैयार हाँ। साहिल कहंदा, सवाली कहंदा हजूर मैं बड़े लंबे सफ़र ते चलिया सी ते मेरे कोल सोने दियां 1000 अशरफियां सी ते मैं वो किसी दे कोल अमानत रखना चाहुंदा सी। मैं वो एक थैली लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। काजी साहब मेरी अमानत मैंने वापस कर दो। काजी साहब ने कहा बिल्कुल लै पर तेरी अमानत मौजूद पई है। मैं काजी साहब को थैली लई, थैली में अच्छी तरह चेक किया, देखा थैली बिल्कुल सही सलामत, उन्होंने कोई किसी जगह तो निशान भी नहीं सी लगा होया, मोहर भी बिल्कुल सही सी जी मैं मोहर लाई सी उत्ते। लेकिन जब मैं घर जाके खुशी खुशी थैली नूं खोलिया तो थैली दे विच सोने दियां अशरफियां की जगह चांदी दे रुपये सी। मैं बड़ा परेशान होया, सोने दियां अशरफियां एक भी नहीं विचों निकली, सारियां ही गायब हो गई। मैं काजी साहब के कोल गया, काजी साहब दे जाके मिन्नतां कीतियां, हाथ जोड़े, वास्ते पाए, काजी साहब मेरियां अशरफियां दे दो। उहदे च अपने चांदी दे रुपये आ, मैं तो चांदी दे रुपये नहीं सी रखे। काजी साहब मैनूं कहंदे आ भी तू खुद तो बेवकूफ हैगा ही, मैनू भी बेवकूफ बना रहा, तेनों पता नहीं लगता पाया, तेनों मैं सही सलामत थैली दी आ, उसकी कोई मोहर टुटी सी, वो किसी जगह तो पाटी सी या किसी जगह तो कोई निशान सी ऐसा? कहना कोई निशान नहीं सी। तो फिर तेरियां अशरफियां ने जेने लै गया, कहना वो तो मेरी गल ही नहीं सुनता बादशाह सलामत। मैं बड़ा परेशान हाँ, सोने दियां 1000 अशरफियां मेरियां वो गायब हो गई तो मेरे को हुण समझ नहीं आती मैं की करा। काजी साहब तो मेरी गल नहीं सुनते, तुहाडे कोल मैं मुकदमा लैके आया, तुसीं हुण मेरा फैसला करना। बादशाह सलामत कहंदे आ तू चला जा, अपने घर जाके आराम नाल बह जा ते इंशाअल्लाह तेरियां अशरफियां तैनूं मिल जाणगियां, तैनूं मैं बुलावांगा। फिर वो बंदा अपने घर चले गया। बादशाह सलामत बड़े परेशान हो गए, ये चोरी किदां लभांगे, बड़ा मुश्किल काम आ। थैली भी सील बंद आ, थैली में कोई निशान नहीं, कोई पाटी नहीं किसी वजह तो। सोचता रहा सुबह हुई तो एक तरकीब उन्हें सोची, सोच के थे ज़हीन बड़ा सी ना बादशाह, अकलमंद बादशाह सी। अपने एक जिहड़ा उहदा नौकर सी ना, कपड़ियां दा सिस्टम जो नवे कपड़े इस्त्री करके देने सारा कुछ, उस मुलाजम नूं सद्दिया। उस मुलाजम ने कहते कि अंदर कमरे चो वो सूट मेरे वास्ते बेहतरीन जा को लैके आ, ते पगड़ी वो लैके आवीं जिहदे नाल दी होर कोई पगड़ी होवे ना, सिर्फ कल्ली वो पगड़ी होवे, सोहनी पगड़ी होवे ते सोहना सूट जिहड़ा मैं पाउणा। वो मुलाजम सोहना सूट लैके आया, सोहनी पगड़ी लैके आया, जो लियांदी कमरे च। बादशाह सलामत कहते तू इस दफा बाहर चला जा। वो बंदा बाहर चला गया। बादशाह सलामत ने अपनी जी पगड़ी सी ना उन्होंने 2 टोटे कर दिते, 2 टोटे करके तह ला के विच रख दी, सूट उस तरह रख के ते उन्होंने कहते यार अंदर आ, मेरी गल सुन, तू इदा कर इनू हाले रख दे, ये मैं कल पावांगा, अज मेरा मूड नहीं हुण ते मेरा किते जान का प्रोग्राम सी, वो प्रोग्राम खत्म हो गया, ये मैं कल पावांगा। बादशाह इन्नी गल कह के चला गया। वो मुलाजम जो सूट रखन लगा ना तो वो निगाह पै गई कि पगड़ी पाटी क्यों, जो कढ़ के देखी तो 2 टुकड़े हुई। बड़ा परेशान हो गया।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ? ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਵਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਟੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਫੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਰਫੂਗਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਜੋੜ ਲਾਵੇ ਜੋੜ ਟਟੋਲਿਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਫੂਗਰ ਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਕਿ ਜੋੜ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਪਗੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਉਣਾ, ਰਫੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਜੋੜ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋੜ ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਜੋੜ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਸੂਟ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ। ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਗੜੀ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਗੜੀ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਗੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਫੂਗਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਫੂਗਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਫੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਫੂਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਗੜੀ ਤੂੰ ਰਫੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂੰ ਥੈਲੀ ਰਫੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਕੋਈ ਰਫੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ? ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਥੈਲੀ ਰਫੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਲੀ ਪਛਾਣ ਕਾ ਇਹੀ ਆ ਥੈਲੀ ਇਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਥੈਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਥੈਲੀ ਰਫੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫੂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਰਫੂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲੀ ਆਹ ਹੀ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਥੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਫੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 1000 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਆ ਥੈਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਡਾਢਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਐਸਾ ਰਫੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਖੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।